अल्लाह धी किसी नूं ना दे। अल्लाह मेरी धी दे नाल बड़ा जुल्म कीता उन्होंने। मेरी भैन नहीं मेरी धी सी, मेरे को साल साल 2-2 साल रह के जाती सी। इन्होंने मेरी भैन नूं जलील कर दिता, इन्होंने मेरी भैन नूं बड़ा ही मारा। काबरा मैं होर मार लेंदे पर मार दे ना मेरी भैन नूं। मेरे 4 बच्चे ने, मैं घर वाली हाँ, मैं इत्थे ही मरना है। मार दो मैनू, मैं मर जाऊंगी, मेरा भरा मेरी लाश चुक के ले जाएगा। नाज़रीन, मकतूला शास्ता के जो है वो घर पर मौजूद हूँ और मकतूला की वालदा जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं और मकतूला की बहन मेरे साथ मौजूद है और मकतूला के 4 बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये मासूम बच्चा जिसको ये नहीं पता कि इसकी वालदा जो है इस दुनिया फानी से कूच कर गई हैं। इस बच्चे को ये नहीं पता कि इसकी वालदा के जो कातिल हैं वो इसकी सगी पुप्पो है, इसके सगे जो है वो चाचू हैं, इसके सगा ताया है जिसने इस बच्चे की इस मासूम बच्चे की माँ का कत्ल किया है, यानी कि जहर दिया है, तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद इसकी माँ को जहर दे दिया। वालदा गम से नढाल है, बहन का रो रो के बुरा हाल है। इनसे बात करते हैं। माँ जी, अल्लाह दी ज़ात तुहानू सब्र जमील अता करे। की मामला है, कौन लोग ने, रिश्तेदार ने तुहाडे? रिश्तेदार सन, रिश्तेदार ने फुੱਫੋ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਫੋ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਉਹਦਾ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ कितनी ਸਾਡੇ देर हो गई है शादी ਨੂੰ? ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 9 साल हो गए। ਹਾਂਜੀ, अच्छा, 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਕੱਲ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਾਂ ਛੱਡਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸਸੁਰਾਲੀਏ? ਮਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਰਾਨ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਊਦੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਖਰੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਉਧਰ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਣੇਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਵੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਹੋਏ ਮਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਵਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਤਾਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਤਾਵਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਬੇਟੀ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। 8 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਬੇਟੀਆਂ? 8 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 8 ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਰ ਮਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੀ ਵਾਲੀ ਆ। ये हालात हैं जी। वालदा जो है वो गम से नढाल है और इनसे बात नहीं हो रही। बहन का रो रो के बुरा हाल है। बहन से बात करते हैं और बहन से पूछते हैं कि ये सारा मामला क्या है कि ससुरालिये जो हैं वो इतने जल्लाद बन गए कि उन्होंने इनकी बहन को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, मारते रहे और मार मार के उसके शोहर को दिखाते थे कि ये देखो हम तुम्हारी बीवी को मार रहे हैं। और वो जालिम शोहर जो है उसके वॉइस मैसेज जो हैं उसमें वो अपनी बीवी को कोसता है कि मैंने तुम्हें तलाक दे देनी है, मैंने तुम्हें छोड़ देना है, तुम यहाँ से चली जाओ। और वो अपने शोहर को जो है वो वीडियो बना के, वो उसके शोहर को वीडियो बना के जो है जालिम ससुरालिये सेंड करते थे कि ये देखो हम इस पर तशद्दुद करते हैं। मगर वो जालिम शोहर बाहर बैठा जो है वो उन्हें कहता रहा है कि इसको और मारें, इसको भेज दें, इसको इसकी माँ के घर भेज दें। तो शर्म आनी चाहिए। क्या औरत के नसीब में सिर्फ और सिर्फ मार ही रह गई है कि उसको मारना ही है, जुल्म ही करना है उस पर? कब तक माएँ जो हैं ऐसी रोती रहेंगी? कब तक बहनें जो हैं वो ऐसी रोती रहेंगी कि अपने प्यारों की लाशें उठा उठा के कब तक उनके जनाजे उठाएंगी और रोती रहेंगी? बहन से बात करते हैं। मेरी बहन हौसला करें, हौसला करें। भाई ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਇਹ ਧੰਨ ਭਰਾਇਆ, ਧੀ ਧੰਨ ਭਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਜੇ, ਕਿਹੜਾ ਧੀ ਦਾ ਘਰ? ਕਬਰ ਧੀ ਦਾ ਘਰ। ਧੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ, ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਧੀ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਧੀ ਇਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਪੀ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਪੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਬੁੱਪੀ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਾਈ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੰਮੀ ਜੇ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬੁੱਪੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ 8 ਧੀਆਂ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਰਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਜਦਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਨੀ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਨਾ 8 ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆ, 8 ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸਾਗ ਲੱਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸਾਗ ਲੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਹਦ ਫੁੱਫੂ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੋ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਖੇਡ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ, ਉਹਨੇ 2 ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਖੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮੀ ਪਾਈ ਆ, ਬੱਚਾ ਵੇਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਵਾ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਓਏ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ? ਉਹ ਕਾਬਰਾ ਓਏ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਓਏ ਕਾਬਰਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਸੀਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਈ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚ ਆ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਆ। ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਨੇ? ਭਾਈ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀ ਪਈ। ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਪਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਈਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣੀ ਆ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਲਾਗੇ ਹੀ ਘਰ ਆ ਵੀਰ ਵੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਈਦ ਦੇਣ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਂਦੀ ਨੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਈਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਈਦ ਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾ ਈਦ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵੀਰ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਈਦ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਪੈ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਪੈ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਲਾ ਇਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲਾ ਇਲਾ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾ ਇਲਾ ਇल्लल्लाह ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੱਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੱਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਵੀਰਵੇ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਵੀਰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੋਹਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਪੈਸੇ ਖਿਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਰਹਿ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸ਼ਾਇਸਤਾ, ਤੂੰ ਰਹਿ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ ਤੇ ਪੇਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਣੇ, ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲਨੀ ਆ ਤੇ ਆਨੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾ ਅੜੀਏ, ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਧੀਏ ਆਖਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਸਤੀ ਕਰ। ਅਦਨਾਨ ਤੂੰ ਹੱਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਮਰੇ ਕੀਤੇ ਜੇ, ਉਸ ਕਾਫਰ ਨੇ ਉਮਰੇ ਕੀਤੇ ਜੇ, ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੈਠੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਬੱਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਪੋ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਪੋ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ये जी मकतूला की बेटी है और एक बेटी है मकतूला की, और 3 भाइयों की ये इकलौती बहन है। इसके 3 भाई हैं, लेकिन अब इसकी वालदा जो है उसका साया इसके सर पर नहीं है। अब बच्ची आप देख लें कि आप नानी जो है वो भी रो रही हैं और खाला जो है वो भी रो रही हैं, और बहन जो है वो भी रो रही है मकतूला की, और बच्ची को जो है किस तरीके से सीने लगा के जो है रो रही है वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है, बड़ा जुल्म किया है। और इस बच्ची से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हानिया। हानिया, पढ़ती हो बेटा? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती? 1 क्लास में पढ़ती। अच्छा हानिया बेटा, क्या हुआ था उस दिन? 2 दिन हो गए थे, मम्मा को मारे थे, तो उस दिन मम्मा कहते हमने यहाँ पे नहीं रहना, हमने चले जाना है। तो मम्मा ने हमें तैयार करके स्कूल भेजा। हम स्कूल से आए तो मम्मा को हमने तड़पता हुआ देखा है। मैं पप्पा के पास भाग के गई। मैंने कहा मेरी मम्मा को देख के क्या हो गया है, हमसे उठ नहीं रही। तो कहती है मरंदे ने गोलियां खा दी हैं। क्या कहती हैं? मरंदे ने गोलियां खा दी हैं। तो पीछे से एम्बुलेंस आई है, तो मामू भी साथ आए हैं, वो हमें उठा के हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो आपको भी जहर दे दिया? जी। किसने दिया था? पप्पा ने। किसमें जहर मिला के दिया? पानी में। पानी में जहर मिला के जी। दिया? कौन सा पानी था बेटा? जामेश्वरी वाला। जामेश्वरी में जो है ना, यानी कि आपको जहर मिला के? जी। तीनों चारों बहन भाइयों? दोनों को। किसको? मुझे और मेरे भाई को। इस भाई को, ये वाले को? बेटा इधर आओ, आगे आओ। आप आगे आओ। आपको भी दिया था? इधर आओ, इधर आओ। इसने उल्टी कर दी थी। इसने उल्टी कर दी थी। ये जी मकतूला के बच्चे हैं। बेटा क्या हुआ था? आपको भी दिया था जहर? किसने दिया था बेटा? फुप्पो ने। किसमें जहर मिला के दिया था? पानी में मिला के दिया था फुप्पो ने। फुप्पो ने जहर पानी में मिला के दिया था? हाँ। फिर आपने उल्टी कर दी थी? हाँ? आप भी स्कूल जाते हो? हैं? हाँ जी। आप भी स्कूल जाते हो? हाँ। नाज़रीन ये देख लें, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, और बच्चे झूठ नहीं बोलते। ये बच्चे जो हैं मन के सच्चे होते हैं। और ये बच्चा भी बता रहा है कि इसकी फुप्पो ने जो है इसको जहर दिया है, जामे शीरी में जो है वो मिलाकर इसको बच्चे को भी जहर दिया है। ये बच्चा है, इससे बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? हुज़ैफा। हुज़ैफा। हुज़ैफा क्या होता था मम्मा के साथ? वो मम्मा के ऊपर जुल्म करते थे। कौन करता था? फुप्पो मुकद्दस और इब्रार। और इब्रार कौन है? इब्रार मेरे तायाबू है। इब्रार आपका ताया है? अच्छा। और उनके बेटे 2 दिन से मेरी मम्मा के ऊपर जुल्म करते हैं। असद हमजा। वो असद हमजा कौन है? वो हमारे कजन है। कजन है? वो भी मारते थे? किसको? हमारी मम्मा को। मम्मा को मारते थे। अच्छा, तो फिर जहर किसने दिया था? जहर हमारे फुप्पो ने दिया था। किसको? मम्मा को। और हमें भी। आपको भी दिया था? आपको कैसे दिया था उन्होंने? जामेश्वरी में डाल के। जामेश्वरी में डाल के फिर आप हॉस्पिटल चले गए? हाँ, आपने उन्हें कहा नहीं कि मैं तो आपका भतीजा हूँ, आप मुझे ये पुप्पो क्या कर रही है? पानी जब पिया था कड़वा था? हाँ। हाँ? तो आपने उन्हें कहा नहीं ये तो कोड़ा है? नहीं कहा आपने? हाँ बेटा हुज़ैफा,
क्या कहना चाहोगे सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से? कुछ कहना चाहोगे, अपील करना चाहते हो? हाँ बताएं जरा, उनसे कोई अपील करना चाहते हो बेटा? हाँ तो पापा को नहीं बताते थे कि मम्मा को तो मारते हैं? बाबा को तो रोज बताते थे। तो पापा क्या कहते थे? बाबा कहते थे इनको चित्तर मारो। हमारे पापा लोगों को कहते थे। बाबा मना नहीं करते थे कि मेरे बच्चों को ना मारा करो, मेरी बीवी को ना मारा करो? नहीं मना करते। बाबा नहीं मना करते थे? हाँ पापा को वीडियो कॉल पे भी दिखाते थे वो जब मारते थे? वीडियो कॉल पे नहीं दिखाते थे। हाँ बेटा ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਝਿੜਕ ਝੰਬ ਦੇਣਾ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਖਣਾ ਵੱਖਰੀ ਪਕਾ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ, ਮੰਜੀ ਨਾ ਡਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਪਪੋ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰੀਏ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਦਈਏ, ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਲੜਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਜ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਦੇ ਸਾਕ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਨਵਈਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਨਵਈਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੀ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਘਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਘਲਾਇਆ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਸਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਆ ਜਾ, ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵੇ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ। ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਾ ਛੁੱਟਣ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਖਾਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਇਆ ਵਾ, ਮਾਨ ਫੜੇ ਗਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਬੁੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਪਾਇਆ ਨੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਧੀਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ। ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਲ ਗਲਾ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਦਵਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਵੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਇੱਥੋਂ, ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਠਾਣੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਠਾਣੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਡਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਉਸੇ ਸੱਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਖੂਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੂਰ ਦੀ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਦੀ ਜੰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਜਾਵੇਗੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਕਾ ਕੇ ਘਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਆ, ਮਾਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਗੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਖੂਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀਸ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਵੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਈਂ ਭੈਣੇ। ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭਲਾ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇਲਤਜਾ ਸੁਣ, ਸਾਡਾ ਮਾਤਮ ਸੁਣ, ਸਾਡਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ गरीब ही, ਅਸੀਂ बड़े। ये हालात हैं जी नाज़रीन के मकतूला की जो बहन है वो इस वक्त गम से नढाल है और दुहाइयाँ दे रही है
और ज़ारों कतार रो रही है और मुतालबा कर रही है वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से कि वो ख़ुद एक ख़ातून है और औरत का दर्द जो है वो एक औरत ही समझ सकती है। और इनका यही मुतालबा है कि इनके जो मुल्ज़िमान हैं उनको इबरत का निशान बनाया जाए और इनकी बहन को जो है इंसाफ फ्राहम किया जाए। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है मकतूला के भाई से बात करेंगे, मकतूला के और लोग जो है यानी कि उनके लवाहिकीन हैं उनसे बात करेंगे कि एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मकतूला के लवाहिकीन मज़ीद से बात करेंगे।